1808년 12만 명에 달하는 군대를 피레네 산맥 너머 스페인에 파견한 나폴레옹은 스페인 국민들의 열렬한 환영을 기대했다. 그는 이렇게 말했다. 자유와 해방을 의미하는 프랑스의 깃발을 보면서 그들은 나를 스페인의 해방자로 맞이하리라. Napoléon était persuadé que le peuple espagnol se révolterait et qu'il serait acclamé. Il s'est trompé complètement sur la mentalité espagnole. 나폴레옹은 자신만큼이나 애국심이 아주 강한 민족이 있다는 사실을 알지 못했던 것이다. 그들의 눈에 나폴레옹은 해방자가 아니라 건방진 이방인의 모습으로 비춰졌다. 당시 영국을 봉쇄하려던 나폴레옹의 계획은 제대로 추진되지 못했는데 그건 스페인이 그의 명령을 무시하고 영국과 계속 교역했기 때문이었다. 결국 나폴레옹은 스페인을 프랑스 제국에 편입시키기로 결심하고 스페인 정벌에 나서게 된다. L'Espagne, à cette époque, était dans un état d'avancement très en deçà des autres pays européens. Napoléon considérait un petit peu la péninsule ibérique comme un autre monde, comme des gens des âges obscurs, dominés par un clergé forcément, selon la vision de Napoléon, illettré, ignorant et fanatique. Il pensait que ces gens-là n'opposeraient aucune espèce de résistance véritable. 5월 2일 스페인 국민들은 마드리드에서 프랑스군에 맞서 싸웠다. 밤이 되자 150명의 프랑스 병사들이 목숨을 잃었다. 그러자 프랑스군이 다시 보복했다. 그 결과 수천 명의 스페인 사람들이 살해됐다. 프랑스와 스페인은 잔혹성을 드러내며 무자비하게 서로를 공격했다. 프랑스군은 포로들을 고문해 불구자로 만들었고 스페인 역시 마찬가지였다. C'est une guerre atroce. C'est une guerre, ce qu'on a appelé la guérilla, ça, le mot vient de cette époque, et c'est une guerre très différente de ce que l'armée française avait connu partout. Pas du tout la guerre glorieuse qu'on faisait ailleurs. At this point, you begin to see a failure of Napoleon's judgment. He had somehow lost sense of proportion. He gets into Spain, and he won't give up. 수천 명이 전사했지만 어느 쪽도 결정적인 승리를 거두진 못했다. 결국 나폴레옹은 5년이나 스페인에 맞서 싸웠지만 스페인 국민들의 의지를 꺾을 수는 없었다. Napoléon n'accepte plus les conseils. Napoléon ne croit plus qu'en lui-même, ne fait confiance qu'en son étoile, et donc il va être aveuglé. 나폴레옹은 자신의 제국이 커져가자 로마의 카이사르라도 되는 양 스스로를 신과 같은 무적의 존재로 여기게 됐다. 그런 그가 아들을 원한 건 당연한 일이었다. 나폴레옹에게 아들을 손사하지 못한 조세피는 46살이 되자 그것이 불가능하다는 걸 알게 된다. 나폴레옹은 몇 달 동안 고민에 빠졌다. 하지만 결국 프랑스의 영광을 위해 조세핀과 이혼하기로 결정한 나폴레옹은 그녀에게 말을 꺼냈다. Quand Joséphine apprend vraiment que c'est terminé, c'est l'écroulement total. Elle pleure, elle tombe évanouie. Son corps s'exprime pour essayer une fois encore d'amadouer Napoléon. 하지만 나폴레옹의 마음은 변하지 않았다. 2주 후 이혼이 공식적으로 합의된다. 조세피는 그 사람을 이해할 수 있어
결국 자신의 길을 가리란 걸 알고 있었으니까라고 말했다. 조세피는 바로 말메종으로 떠났다. 다음 날 나폴레옹은 쏟아지는 빗속을 뚫고 그녀를 만나러 갔다. 두 사람은 손을 잡고 빗속을 걸었다. 그리고 나서 그는 떠났다. Pour elle, c'est fini. Elle ne sera plus l'impératrice Joséphine. Mais Napoléon n'a pas non plus envie de rompre. Il tient à Joséphine, il l'aime. Et donc c'est difficile pour lui. 나폴레옹은 조세핀에게 말메종을 주고 매년 300만 프랑의 생활비까지 지급했다. 이렇게 해서 나폴레옹은 새 아내를 맞아 자신의 후계자를 만들 수 있게 된다. 아들을 낳아줄 여자가 필요했던 나폴레옹은 오스트리아의 황제 프란츠 1세의 딸인 19살의 마리 루이즈 공주에게 눈길을 돌렸다. 마리 루이즈와 결혼함으로써 그는 유럽의 왕가인 합스부르크가와 동맹을 맺을 수 있었다. 하지만 공주는 나폴레옹을 혐오했다. 일기장에 그를 보는 것 자체가 엄청난 고문이다라고 적어놓을 정도였다. 하지만 프란츠 1세는 딸의 의견을 무시하고 그녀가 나폴레옹과 결혼해 유럽 최강국과 동맹을 맺게 되면 오스트리아의 평화가 찾아올 거라고 구슬렸다. 아버지의 뜻을 거역할 수 없었던 19살의 마리 루이즈는 가족에게 작별을 구하고 프랑스로 향했다. 1810년 봄, 공주는 콩피에뉴에 자리 잡은 왕궁에 도착했다. 나폴레옹은 더 이상 참지 못하고 오스트리아를 정복할 때와 마찬가지로 서둘러 그녀와 잠자리를 가졌다. 결혼식을 치르기 일주일 전 그는 마리 루이즈의 침실로 향했다. (1810년 4월 2일) 프랑스의 황제 나폴레옹 보나파르트는 오스트리아의 황녀 마리 루이즈와 두 제국의 결합에 걸맞는 성대한 결혼식을 올렸다. 마리 루이즈는 아버지에게 다음과 같은 편지를 보냈다. 그분은 저를 많이 사랑해요. 저도 그분의 사랑에 보답할 거예요. 그분에게는 거역할 수 없는 매력과 열정이 있답니다. Napoléon devait se demander s'il ne rêvait pas. Il épousait une Habsbourg, c'est-à-dire qu'il devenait parent d'une des plus anciennes et des plus vénérables monarchies de l'Europe. 결혼한 지 1년 만에 파리 하늘에 축포가 울려 퍼졌고 시민들은 다 함께 기뻐했다. 마리 루이즈가 아들을 낳은 것이다. 나폴레옹은 자신의 아들을 로마의 왕이라 불렀다. 헌신적인 아내와 아들까지 얻은 나폴레옹은 달라지기 시작했으며 아내와 아들을 아주 많이 아꼈다. Le mariage avec Marie-Louise a été une sorte d'embourgeoisement pour Napoléon. Mais Marie-Louise avait sur lui une influence paralysante. Il ne travaille plus, il ne prend plus d'initiative, il déclare aux gens de sa maison, à son grand écuyer, « Ah, il faut que j'aille en Espagne régler les affaires. » Mais à chaque fois, Marie-Louise fond en larmes, elle pleure. Oh, alors il n'allait pas laisser Marie-Louise. 아내이자 프랑스 차기 후계자의 어머니인 마리 루이즈가 나폴레옹의 불타는 열정을 진정시키는 듯 했다. 42살의 나이에 오만방자했던 그는 다소 부드러워졌다. 그는 부관에게 전쟁은 내 나이에 어울리지 않네. 지금은 아무 일도 하지 않고 쉬는 것이 좋지만 일단 마무리해야 할 일은 해야지 라고 말하곤 했다. 1811년 나폴레옹에겐 할 일이 많았다.
스페인과 계속해서 전쟁을 치르던 중이었고 오랜 경쟁국이었던 영국이 위협을 가해오고 있었다. 러시아의 알렉산드르 황제는 영국과의 무역 거래를 중단하는 데 더 이상 동의하지 않았다. 영국과 거래를 중단하면서 러시아 경제가 어려워졌기 때문이었다. 긴장이 고조되고 있었지만 모든 협상은 결렬되고 있었다. (1812년) 봄, 나폴레옹은 보좌관들의 조언을 무시하고 러시아를 침공한다. 이탈리아, 폴란드, 독일, 프랑스를 비롯해 그의 제국 곳곳에서 차출한 60만 명의 사상 최대 규모의 군대가 조직됐다. 나폴레옹은 단 20일이면 전쟁이 끝날 것이라고 예측했다. An army of 600,000, it would seem to be absolutely irresistible, no matter what happened. He'll simply pour in enough men to overwhelm the Russians, force them to engage in battle and defeat them. 나폴레옹의 군대는 천천히 광대한 러시아로 진격해 들어갔다. 그는 한 번에 러시아군을 몰살시키려고 했지만 러시아는 싸우려 들지 않았다. Наполеон, у него было двойное превосходство, в 2 раза больше войск. Было столько войск, что русские генералы не осмелились дать ему битву. Они начали это отступление, потому что другого выбора у них не было. Они должны были отступать. Но, отступая, они действительно ослабляли наполеоновскую армию. 시간이 지나면서 러시아의 찌는 듯한 더위 때문에 피해가 생기기 시작했다. 매일 수천 명의 병사들이 피로와 열사병으로 고통받았고 탈영하는 병사도 생겨났다. 2개월이 지났을 무렵 단 한 번의 전투를 치르기도 전에 15만 명의 병사들이 이탈했다. A lot of these foreign troops just took off and left. 1/4 of the army deserted. They weren't Frenchmen. They weren't loyal to him specifically. They were fighting because their king was allied to Napoleon. 여름이 끝날 무렵 러시아군이 보로디노에서 나폴레옹 군대의 앞길을 막으며 진영을 구축했다. 모스크바가 불과 100여 킬로미터 밖에 있었다. 러시아 병사들은 전투를 준비하며 신께서 그들을 지켜줄 것이라고 믿었다. Готовность без малейшего сомнения умереть. Надо умереть за Россию. Все воспринимали, что это святой день, что они идут умирать за великое дело. Все солдаты одевали чистые белые рубашки и шли в этот бой как на великое дело. Это была очень твердая воля, твердая решимость. 보로디노는 격렬한 전투장으로 변했다. 나폴레옹은 대군을 이끌고 러시아 군대를 정면에서 공격했는데 별다른 작전을 구사하지는 않았다. Это было дикое сражение. Это было сражение, где с обоих сторон бились. Это иступленная битва, где убивали без перерыва. Отчаянно убивали. И битва, которая кипела с 6:30 утра, такая отчаянная, примерно до 14 часов. Люди устали с обоих сторон. Армии с обоих сторон устали. 러시아군은 나폴레옹의 군대를 맞아 최후까지 싸웠다. 다음날 러시아군이 퇴각하자 나폴레옹은 승리를 선언했다. 모스크바가 함락될 처지였지만 러시아는 평화 조약을 거절했다. 나폴레옹이 모스크바에 도착했을 때 도시는 완전히 비어 있었다. 그러나 그날 밤 모스크바가 불길에 휩싸였다. 나폴레옹은 훗날 이렇게 회고했다. 거대한 불길이 마치 파도처럼 타올랐다. 그렇게 장엄하면서 전율스런 광경을 목격한 적은 일찍이 없었다. Русские сами подожгли Москву.
И вот когда Москва загорелась, фактически это было самым мощным ударом по наполеоновской армии. И Наполеон не мог оставаться в Москве. 겨울이 다가오자 마음이 급해진 나폴레옹이 러시아 황제에게 협상을 제의했지만 러시아 황제는 냉담하게 침묵을 지켰다. 5주 동안이나 답변을 기다리던 나폴레옹은 결국 병사들에게 철군을 명령했다. (10월 19일) 모스크바를 떠난 나폴레옹의 군대는 칼루가를 통과하고 있었다. 그때까지만 해도 날씨는 온화했다. 하지만 3주 후부터 눈이 내리기 시작했다. 겨울이 찾아온 것이다. 기온은 순식간에 영하 20도까지 떨어졌고 병사들은 평원에서 추위와 싸워야 했다. 식량이 바닥나고 말도 수천 마리나 죽어갔다. 굶주린 병사들은 죽은 말의 고기를 먹으려고 싸움까지 벌였다. 추위와 굶주림, 질병과 싸우던 나폴레옹의 군대 앞에 잔혹한 코사크족까지 모습을 드러냈다. 코사크족은 마치 사냥을 하듯 전의를 상실한 나폴레옹의 군대를 무참하게 짓밟았다. 나폴레옹은 병사들이 죽어가는 걸 보면서 자신도 목에 두른 가죽 주머니에 작은 독약병을 넣고 다녔다. 불과 6개월 전만 해도 승리를 자신하며 60만 대군을 이끌고 원정을 떠났던 그였다. 12월 5일 파리에서 쿠데타 소식이 전해지자 나폴레옹은 병사들을 남겨둔 채 서둘러 파리로 향했다. 나폴레옹은 러시아를 벗어나는 순간 이런 말을 했다고 한다. 똑똑한 것과 멍청한 것은 겨우 한 뼘 차이다. He lost 500,000 men, a staggering sum. Out of the 600,000 men who went in, 93,000 came back. 이를 두고 나폴레옹 정부의 내각에 몸담았던 샤를 탈레랑은 종말의 서곡이었다고 회고했다. 영국, 프로이센, 러시아, 스웨덴이 연합해 프랑스의 반기를 들자 나폴레옹을 사위로 맞은 오스트리아 황실만이 중립을 지켰다. 하지만 결정적인 전투에서 한 번만 승리하면 대세를 되돌릴 수 있다고 생각한 나폴레옹은 다시 유럽으로 원정을 떠났다. He just was fighting here, fighting there, fighting the next place, hopelessly outnumbered. Could never win, but still fighting like mad. 1813년 가을, 대프랑스 연합군은 라이프치히에서 나폴레옹의 군대와 마주하게 된다. 그리고 사흘간의 전투에서 2배가 넘는 병력으로 프랑스군을 잔혹하게 공격했다. 마침내 나폴레옹의 불패 신화가 막을 내리고 유럽 전역에서 프랑스군이 밀리기 시작했다. 나폴레옹은 1년 전 우리와 함께 행진했던 유럽 전체가 이제 우리를 향해 진격해오는구나 라며 탄식했다. 2개월 만에 40만 명의 병력을 잃었지만 나폴레옹은 싸움을 멈추지 않았다. 그는 이렇게 말했다. 전투 외엔 돌파구가 없다. 하지만 우리에게 기회는 더욱 줄어들고 있다. (1814년) 초 나폴레옹은 파리에서 연합군이 프랑스를 침략했다는 보고를 받는다. 최악의 사태를 염려해 개인 서류를 불태우던 나폴레옹에게 장인인 오스트리아의 프란츠 1세까지 연합군에 합류했다는 얘기가 전해진다. 나폴레옹은 아내와 아들에게 불안해할 필요가 없다며 위로했다. 1월 25일 아침
가족과 인사를 나눌 때만 해도 나폴레옹은 이게 마지막 작별 인사가 되리라곤 상상하지도 못했다. 이제 최후의 전투에서 나폴레옹은 자신의 운명을 걸어야만 했다. 하지만 8만 5천 명의 프랑스군을 향해 35만 명의 연합군이 진격해오고 있었다. 1814년 3월 31일 연합군이 파리 샹젤리제 거리에 들어선다. 그렇게 모든 것은 끝이 났다. 1814년 4월 12일 나폴레옹은 펜을 들어 왕위를 포기하는 서약서를 작성했다. 그의 보좌관은 완전히 망연자실한 모습이었다며 당시 상황을 전했다. 그게 낙담한 나폴레옹이 무의식 중에 손톱으로 다리를 쥐어뜯어 피가 흘러내릴 정도였다고 한다. 그날 밤 나폴레옹은 가지고 있던 독약을 포도주에 타 마셨다. 하지만 자살은 실패로 돌아갔고 결국 그는 자신이 이룬 모든 것이 연합군의 손에 넘어가는 것을 지켜봐야만 했다. 이틀 뒤 아내 마리 루이즈의 편지가 전해졌다. 편지엔 몇 시간 전에 아버지께서 도착하셨는데 당신을 보지 못하게 해요. 너무 슬퍼서 할 말을 잊었어요. 깃을 전하며 당신을 진정으로 사랑해요라고 적혀 있었다. (4월 20일) 나폴레옹은 퐁텐블로 성에서 마지막으로 자신의 군대와 작별을 고했다. 영국 전함이 나폴레옹을 태우고 유배지로 향했다. 45살에 그는 모든 제국을 잃은 것이다. 지중해를 가로지를 무렵 코르시카 섬이 잠시 시야에 들어왔다. 어린 시절부터 왕위에서 물러나던 때까지 모든 순간이 그의 눈앞을 스쳐 지나갔다. 나폴레옹에겐 해변이 내려다 보이는 언덕 위에 세워진 작은 저택이 주어졌다. 그는 이제 엘바 섬의 군주로 남아 평생을 보내야만 했다. 그리고 엘바 섬의 황제라는 새로운 칭호가 주어졌다. Quand Napoléon arrive à l'île d'Elbe, sa première réaction, c'est une réaction de désarroi, de dépression, de tristesse. Mais il très vite retrouve les deux aspects de son caractère, le travail et l'action. Et il va se mettre à s'occuper de l'île d'Elbe comme s'il s'agissait d'un grand pays. 나폴레옹은 자신의 작은 왕국을 건설하며 군사령관의 재무장관과 국방장관까지 임명하고 직접 군 깃발까지 도안했다. 뿐만 아니라 올리브와 뽕나무를 심게 하고 도로를 건설했으며 쓰레기 처리장까지 만들게 했다. 당시 엘바 섬에 거주하던 13,000명의 농민들은 하루 5시간도 잘 수 없었다고 한다. 나폴레옹은 대부분의 시간을 말을 타고 엘바 섬을 둘러보는 데 썼다. 그리고 자주 산에 올라가 지중해 너머를 바라다보곤 했다. 가끔 코르시카 섬 쪽을 향하기도 했다. 하지만 과거에 대한 기억은 그를 비참하게 만들었다. 전 부인인 조세핀이 죽었다는 소식을 들었을 때 나폴레옹은 이틀 동안 방에서 나오지 않았다고 한다.
시간이 지나면서 나폴레옹은 엘바 섬의 황제 노릇을 지겨워했다. 그의 관심 어린 시선은 오로지 프랑스에 못 박혀 있었는데 이미 연합군이 능력 없는 왕에게 프랑스의 왕위를 넘겨준 뒤였다. 루이 18세에게는 나폴레옹 같은 지도력이 없었다. 프랑스 왕족들이 혁명으로 쟁취한 입헌 군주제를 폐지하려 하고 경제까지 어려워지자 국민들의 불만은 커져만 갔다. 나폴레옹은 10개월 동안 상황을 주시하며 기다렸다. 1815년 2월 2일 마침내 나폴레옹은 영국과 프랑스 전함의 눈을 피해 엘바 섬을 탈출하는 데 성공한다. 당시 나폴레옹은 위대한 인물은 자신의 실수로부터 스스로 걸어 나온다는 말을 남겼다. 그가 프랑스의 안에 도착했을 때 연합군의 군대는 거의 떠난 상태였다. 6일 뒤 루이 18세의 보병연대가 나폴레옹의 앞길을 막았다. 그러자 나폴레옹은 홀로 병사들 앞에 나서며 이렇게 외쳤다. 제군들이여, 그대들이 황제를 죽이길 원한다면 바로 여기 내가 있다. 그때 병사들이 환호성을 지르기 시작했다. 황제 폐하 만세! 황제 폐하 만세! 2주 뒤 나폴레옹이 파리에 도착하자 루이 18세는 재빨리 도망쳤다. 이 소식은 유럽 전체를 충격에 빠뜨렸고 적들은 악귀가 탈출했다며 떠들어댔다. And again, the mystique of Napoleon. Here's the emperor. Vive l'empereur! They shouted all the way to Paris. But it was really sort of crazy. He hadn't got a hope. 나폴레옹이 유배 생활을 하는 동안 연합국들은 비인에서 만나 협정에 서명한 후 전후 유럽의 방향에 대해 합의했다. 이 때문에 영국, 프로이센, 오스트리아, 러시아는 아주 쉽게 다시 뭉쳤고 나폴레옹을 반역자로 규정했다. 그리고 전쟁을 준비하면서 나폴레옹이 유럽의 평화를 위협하고 있다고 비난했다. Il avait toute l'Europe contre lui. Il n'était pas question une seconde que la France puisse être victorieuse de cette coalition dressée contre elle. 5월 말 영국과 프로이센 군대가 벨기에에 도착했다. 하지만 오스트리아와 러시아 군대는 이동 중이었다. 나폴레옹에겐 시간이 많지 않았다. 그는 결국 영국군과 프로이센 군대 사이에 병력을 투입해 오스트리아와 러시아 군대가 도착하기 전에 전투를 끝낼 계획을 세운다. 그의 명령에 따라 프랑스 군대는 워털루를 향해 전진했다. 나폴레옹의 앞날은 4km 가까이 펼쳐진 호밀과 클로버 잎이 가득한 들판에서 결정될 운명이었다. 나폴레옹은 영국의 위대한 장군 윌링턴을 상대할 준비를 하며 기다렸다. Tall, aristocratic, rather arrogant, disdainful, not an enormous amount of imagination, but totally unflinching, nerves of steel. He knew his army, and he knew what they would take, and he knew how to deploy them, and he was superlative on the defensive. 윌링턴에겐 6만 8천 명의 병력뿐이었지만 블리허 장군이 이끄는 7만 2천 명의 프로이센 군대가 달려오고 있었다. 당시 블리허는 누구보다도 나폴레옹을 체포해 처형하고 싶어했다. The Prussian troops idolize him. He's old, getting a little feeble, especially above the eyebrows. He likes his bottle, but he loved to fight and he hated the French. 프로이센 군대만 도착하면 웰링턴은 2배나 많은 병력으로 나폴레옹을 상대할 수 있었다. 웰링턴은 참을성 있게
프로이센 군대가 도착하길 기다렸다. Wellington said to Blucher, "For the love of God, come as fast as you can. Go fight the last moment to the last man." 하지만 프로이센 군대는 꽤 멀리 떨어져 있었고 나폴레옹은 병력을 파견해 진로를 막으려 했다. 프로이센 군대가 언제 도착할지는 아무도 알 수 없는 상황이었다. 전투가 벌어지기 전날 밤 양측 병사들 모두 폭우 때문에 잠을 제대로 자지 못했다. 2월 18일 일요일 아침 병사들은 완전히 젖어 있었고 그들이 마주하고 있던 들판도 완전히 진흙탕으로 변해 있었다. 정오가 다가오면서 영국군은 공격에 대비했지만 들판엔 정적이 감돌고 있었다. 해가 뜨고 5시간이 지났지만 나폴레옹은 어떤 명령도 내리지 않고 있었다. 대포를 배치하기 위해 땅이 마를 때까지 기다렸던 것이다. (11시 30분) 프랑스 쪽 대포가 불을 뿜기 시작했다. 그의 전술은 간단했다. 당시 웰링턴의 군대는 언덕 위쪽에 넓게 펼쳐진 농장들을 중심으로 위치를 잡고 있었다. 나폴레옹은 복잡한 전술보다는 단순히 정면에서 공격을 하는 전공법을 선택했다. He meant to attack Wellington first, and the quicker the better. He thought Wellington would run for his ships. Then he would turn around and blast Blucher. 정오가 지날 무렵 나폴레옹은 집중 포격을 명령했다. 74문의 강력한 대포들이 영국군의 중앙 진영을 향해 포탄을 쏟아부었다. 하지만 웰링턴은 병사들에게 언덕 뒤쪽으로 물러나도록 명령했다. 그곳은 프랑스 대포의 사정거리 밖이었다. Napoleon's motto was never attack a man in a prepared position. But here he has no choice. He's got to get Wellington out. 프랑스 병사들은 진격하다가 영국군의 강력한 반격에 당황하기 시작했다. 프랑스 보병들이 다시 대열을 정비하는 동안 더 나쁜 소식이 전해진다. 프로이센의 전진 부대가 곧 도착한다는 전갈이었다. 나폴레옹은 즉시 웰링턴의 군대를 격퇴해야만 했다. 당시 프랑스 기마대는 미셸 레이 장군이 이끌고 있었는데 그는 두려움을 모르는 장군으로 명성이 높았다. 영국군 진영이 약화됐다고 판단한 그는 부하들에게 진격하라고 명령했다. 하지만 영국군은 전열을 가다듬고 기다리고 있었다. 그러나 네이는 무모한 공격을 계속했고 결과적으로 프랑스 군대는 큰 피해를 입고 만다. 결국 프랑스 기마대는 괴멸됐지만 영국군 방어선도 붕괴되기 일보 직전이었다. 해질 무렵 들판은 병사들의 피로 붉게 물들고 있었다. 그때 나폴레옹의 시야에 프로이센 병사들의 모습이 보이기 시작했다. 하지만 여전히 꽤 먼 거리였다. One of Napoleon's aides notices that the hills to the right seemed to have gone dark, and that the dark was the black uniformed Prussians. He sees dust over here on his right flank, and he knows the Prussians are coming. Now, what he can do is he can disengage. He can pull back. Or he can gamble and try and defeat the British before the Prussians arrive. He decides, I can beat them.
나폴레옹은 세계 최강의 부대라 불리던 제국 근위대를 집결시켰다. 그리고 자신이 가장 아끼던 부대를 향해 전진을 명령했다. The dreaded guard. Very fearsome body that never retreated. And this was the sort of the last chance. There was total confusion, fog and the smoke of cannon fire, and these terrifying looking automatons coming straight at you 50 yards away. 불과 40m 앞까지 다가갔을 때 웰링턴이 사격 명령을 내렸다. (1분) 만에 400명이 쓰러졌지만 근위대는 계속 전진했다. They were absolutely magnificent and came very close. He nearly broke through the British line. But it was too late. For the first time in the whole history of the Napoleonic Wars, the Guard was seen to falter and then eventually fall back, shouting "Sauve qui peut," every man for himself. And then the word ran through the army, "La Garde recule." The Guard is retreating. 망원경으로 상황을 지켜보던 웰링턴이 모자를 벗어 흔들면서 이렇게 외쳤다. 제군들, 전진하라. 이제 싸움을 끝내자. 근위대가 후퇴하자 프랑스 병사들은 동요하기 시작했다. 하지만 재앙은 계속됐다. 마침내 프로이센 군대가 들판에 도착한 것이다. The Prussians really was the last drop of water that tipped the bucket over. Napoleon had to draw forces from his center to deal with Blucher. Blucher won the battle. If Blucher hadn't been there, I don't think Wellington would have made it. 웰링턴은 훗날 평생 처음 경험해본 치열한 전투였다고 회고했다. 전투는 겨우 반나절 만에 끝이 났다. 하지만 들판은 전사자들의 시체로 넘쳐났고 나폴레옹은 죽어가는 부하들을 남겨둔 채 탈출해야 했다. Il a commencé la bataille trop tard, il a donné les ordres de manière pas assez claire, mais en réalité, il a perdu la bataille de Waterloo parce qu'il ne croyait pas possible, en tout cas, de gagner la campagne. Waterloo pouvait être gagné, mais la guerre était de toute façon perdue. 전 유럽이 등을 돌린 상황에서 나폴레옹에게 기회는 없어 보였다. 결국 연합군의 추격이 계속되자 그는 더 이상의 행동이 무의미하다는 결론을 내린다. 1815년 6월 22일 워털루 전투가 끝나고 4일이 지났을 때 나폴레옹은 도주를 멈추고 영국군의 자비를 기대하며 투항했다. 그는 런던 근처의 시골 저택에 살게 해달라고 요청했지만 영국은 그의 청을 거절했다. 대신 그를 다시 유배지로 보냈다. 하지만 이번엔 탈출이 불가능한 곳이었다. 몇 명의 충실한 부하들만을 대동한 채 나폴레옹은 지구에서 가장 외딴 곳으로 유배됐다. 남대서양에 위치한 화산암으로 둘러싸인 섬이었다. 목적지는 바로 세인트 헬레나였다. 이 사실을 알게 된 나폴레옹의 시종 한 명은 바다로 뛰어내리려고 시도했다.
pas s'échapper de Sainte-Hélène. Cette île lointaine, ce caillou isolé, battu par les vents, sinistre. Lorsque Napoléon voit cette île forte, il sait, dès ce moment-là, que cette île va être son tombeau. 한때 유럽 전체를 호령했던 나폴레옹이 세인트 헬레나 섬에 갇혀 여생을 보낼 운명에 처한 것이다. 그는 잠에 빠져 1, 2년 정도 깨지 않는 것도 좋을 것 같다며 씁쓸한 감정을 드러내기도 했다. 엘바 섬에서는 그래도 군주로 지냈지만 세인트 헬레나에서 나폴레옹은 죄수에 불과했다. 2,000명의 군인들과 2척의 함선이 하루 24시간 섬을 감시했다. 그리고 그가 머물 곳은 축사로 사용되던 목재 건물이었다. 황제의 옛 영광은 사라지고 바람만이 찾아드는 대서양의 외딴 섬에서 나폴레옹은 지루한 일상과 싸워야 했다. 정원을 돌보고 구하는 대로 책과 신문을 읽었다. 심지어 볼테르의 비극을 개작하기도 했다. 그것마저 지루해지면 시종에게 황실의 예법을 가르치거나 자신을 보나파르트 장군이라 불렀던 영국군 책임자와 논쟁을 벌이기도 했다. 한밤중에 잠이 안 올 땐 시종을 불러 자신이 왜 워털루 전쟁에서 패배할 수밖에 없었는지 그 이유를 설명하곤 했다. 그에게 남은 무기는 글뿐이었다. 나폴레옹은 그렇게 마지막 전쟁을 준비하고 있었다. 매일 자신의 기억을 정리하고 전설처럼 전해지던 자신의 경험담을 기록하게 했다. 나폴레옹은 나는 죽지 않는다. 아무리 그들이 거만하게 굴어도 나를 경배하게 하리라며 마음을 다졌다. Il avait pendant ces jours-là décidé que sa vie terrestre était terminée, mais que maintenant sa vie légendaire allait commencer et qu'il fallait s'en occuper. 나폴레옹은 세계를 놀라게 했던 자신의 승리들을 되돌아보며 자신의 전술에 대해 직접 평가를 내렸다. 리볼리, 이집트, 마렌고, 아우스터리츠 전투는 위대했고 상대는 무기력했다고 과거를 회상했다. 그리고 민법전과 프랑스 은행을 만들고 교량과 학교, 도로와 수로를 건설했던 자신의 위대한 옛 업적들을 하나씩 기록해 나갔다. Il reconstruit son action pour justifier ses choix, pour dire qu'il a été le sauveur de la Révolution, pour dire qu'il a voulu la paix, pour dire qu'il a voulu un monde nouveau et que les forces des royautés d'Europe se sont opposées à un homme qui était un homme moderne, qui était un homme d'action et un homme qui travaillait pour le bien des peuples. He had little else to do but fight the battle of his image, of his reputation. And it was an extremely successful campaign. What is conveyed in this is an individual who can accomplish so much, so very much, through determination and energy and intelligence. This is his sense of himself. 하지만 시간이 흐르고 건강이 악화되면서 나폴레옹은 절망감에 사로잡히게 된다. Il a perdu l'espoir. Il était tout seul, là, dans sa petite chambre, et songeur, méditant, regardant la pluie. Il mangeait dans sa baignoire, il lisait dans sa baignoire. Il a ressenti véritablement cette tristesse qui tombe goutte à goutte sur vous comme un acide et qui finit par corroder votre être profond. Et je crois que je pense que c'est cela qui a tué Napoléon.
그렇게 세인트 헬레나 섬에서 5년 6개월을 보낸 나폴레옹은 1821년 5월 5일 임종을 맞는다. 나의 프랑스, 나의 군대, 그리고 조세핀이란 말을 마지막으로 눈을 감았을 때 그의 나이 51살이었다. 그가 바랐던 대로 그는 역사 속으로 걸어 들어갔다. 나폴레옹은 마치 가시면류관을 쓴 순교자처럼 세인트 헬레나에서 외로운 죽음을 맞이했다. 하지만 죽음과 함께 자신이 가장 숭고한 세상으로 돌아간다고 믿었다. Napoléon a considéré qu'il fallait se présenter en martyr. Il le dit, si le Christ n'avait été crucifié, il ne serait pas Dieu. 세월이 흘렀지만 그의 얘기는 계속되고 있다. 권력에 집착했던 전제 군주가 돼 300만 명의 병사들이 목숨을 잃게 만들었지만 그것조차 그가 이룩한 위대한 업적과 전설 같은 무용담들을 퇴색시키진 못했다. Napoléon, par son écrit, a su encore générer des gens qui lui sont des fervents, des zélateurs, des fidèles. C'est extraordinaire. Tour de baguette magique, de prisonnier, de vaincu qu'il était, le voilà redevenu le héros. Le voilà redevenu celui qui mène l'histoire. Il ne meurt pas, il ne mourra jamais. 그는 이렇게 말했다. 이 세상 모든 것이 잊혀진다고 해도 우리가 남긴 발자국은 역사에 남을 것이다. 불멸의 존재는 없지만 누구도 인간의 기억을 지울 수는 없다.